ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے سب سے بڑے سائنسی ذہنوں میں سے ایک البرٹ آئنسٹائن کی زندگی اور میراث کو دریافت کرنے کے لیے ایک سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ طبیعیات میں اپنی اہم شراکت کے لیے مشہور آئنسٹائن کے نظریات نے کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ میں انقلاب برپا کر دیا۔ جرمنی میں اپنے ابتدائی سالوں سے لے کر سائنس اور معاشرے پر اس کے گہرے اثرات تک البرٹ آئنسٹائن کی کہانی اتنی ہی دلچسپ ہے جتنی متاثر کن ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہوں جب ہم اس غیر معمولی ذہانت کی زندگی کا جائزہ لیں اور جدید سائنس اور اس سے آگے اس کے کام کے لازوال اثرات کو دریافت کریں۔ البرٹ آئنسٹائن 14 مارچ 1879 کو الم، جرمنی میں ایک سیکولر یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ہرمن آئنسٹائن ایک انجینئر اور سیلز مین تھے اور ان کی ماں پولین کوچ ایک گھریلو خاتون تھیں۔ ابتدائی عمر سے آئنسٹائن نے قدرتی دنیا کے بارے میں غیر معمولی تجسس اور ریاضی سے گہری محبت کا مظاہرہ کیا۔ تاہم، اس نے جرمنی میں سخت تعلیمی نظام کے ساتھ جدوجہد کی جس نے اس کی جستجو کی فطرت کو روک دیا۔ ان چیلنجوں کے باوجود سائنس اور ریاضی میں ان کی دلچسپی بڑھتی رہی، جس نے ان کی مستقبل کی کامیابیوں کی بنیاد رکھی۔ 1896 میں آئنسٹائن نے اپنی جرمن شہریت ترک کر دی اور زیورخ میں سوئس فیڈرل پولی ٹیکنک میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ چلے گئے۔ یہیں پر اس کی ملاقات ایک ساتھی طالب علم ملیو سے ہوئی جو بعد میں اس کی پہلی بیوی بن جائے گی۔ آئنسٹائن نے 1900 میں ریاضی اور طبیعیات میں تدریسی ڈپلومہ کے ساتھ گریجویشن کیا لیکن تدریس کی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ بالآخر اس نے برن میں سوئس پیٹنٹ آفس میں پیٹنٹ ایگزامینر کے طور پر نوکری حاصل کر لی۔ اس بظاہر دنیاوی کام نے اسے گہرے سائنسی سوالات پر غور کرنے کے لیے کافی وقت فراہم کیا، اور اسی عرصے کے دوران آئنسٹائن نے اپنے کچھ انتہائی انقلابی خیالات کو تیار کرنا شروع کیا۔ سال 1905، جسے اکثر آئنسٹائن کا اینس میرابلس ہوا میریکل ایئر کہا جاتا ہے، ان کے کیریئر کا ایک اہم موڑ تھا۔ اس ایک سال میں اس نے اوڈن جریدے میں 4 اہم مقالے شائع کیے جن میں سے ہر ایک طبیعیات کے شعبے کو نمایاں طور پر متاثر کرے گا۔ ان مقالوں میں اس کا نظریہ خاص اضافیت شامل تھا جس نے بڑے پیمانے پر اور توانائی کے درمیان تعلق کو بیان کرتے ہوئے مشہور مساواتی متعارف کرایا۔ ایک اور مقالے نے روشنی کے کوانٹم تھیوری کے لیے اہم ثبوت فراہم کرتے ہوئے فوٹو الیکٹرک اثر کی وضاحت کی۔ 1905 میں آئنسٹائن کے کام نے انہیں ایک سرکردہ طبیعیات دان کے طور پر قائم کیا اور سائنسی برادری میں انہیں وسیع پیمانے پر پہچان دی۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی نے جگہ اور وقت کے روایتی تصورات کو چیلنج کیا، یہ تجویز کیا کہ وہ رشتہ دار ہیں اور مطلق نہیں۔ اس نظریہ نے کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کو بنیادی طور پر بدل دیا اور مزید سائنسی ترقی کی راہ ہموار کی۔ 1915 میں آئنسٹائن نے اپنا عمومی نظریہ اضافیت شائع کیا جس نے کشش ثقل کو شامل کرنے کے لیے خصوصی اضافیت کے اصولوں کو بڑھایا۔ اس نظریہ کے مطابق کشش ثقل عوام کے درمیان ایک قوت نہیں ہے بلکہ اسپیس ٹائم کی گھماؤ ہے جس کی وجہ ماس اور توانائی کی موجودگی ہے۔ اس انقلابی خیال کی تصدیق 1919 میں سورج گرہن کے دوران ہوئی جب مشاہدات سے معلوم ہوا کہ دور دراز کے ستاروں کی روشنی سورج کی کشش ثقل سے جھکی ہوئی ہے، جیسا کہ آئنسٹائن کی مساوات کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ اضافیت پر اپنے کام کے علاوہ آئنسٹائن نے فزکس کے دیگر شعبوں میں بھی اہم شراکت کی۔ اس نے براؤنین موشن پر اہم تحقیق کی جو ایٹموں ہے اور مالیکیولز کے وجود کا ثبوت فراہم کیا۔ انہوں نے ہندوستانی ماہر طبیعیات ستیندر ناتھ بوس کے ساتھ مل کر بوس آئنسٹائن کے اعداد و شمار بھی تیار کیے، جس نے کوانٹم میکنگز کے مطالعہ اور انتہائی کم درجہ حرارت پر ذرات کے رویے کی بنیاد رکھی۔ سائنس میں آئنسٹائن کی متنوع شراکتیں اس کی استعداد اور طبعی دنیا کی گہری سمجھ کو ظاہر کرتی ہیں۔ آئنسٹائن کی شہرت سائنسی برادری سے آگے بڑھی اور وہ ایک ممتاز عوامی شخصیت بن گئے۔ 1921 میں انہیں طبیعیات میں نوبل انعام سے نوازا گیا، ان کے نظریہ اضافیت کے لیے نہیں جو اب تک متنازع سمجھے جاتے تھے، بلکہ فوٹو الیکٹرک اثر کی ان کی وضاحت کے لیے۔ اپنی بڑھتی ہوئی مشہور شخصیت کی حیثیت کے باوجود آئنسٹائن اپنے سائنسی کام کے لیے وقف رہے اور نئے خیالات اور تصورات کو تلاش کرتے رہے۔ اس نے اپنے پلیٹ فارم کو سماجی اور سیاسی مقاصد کی وکالت کے لیے بھی استعمال کیا، بشمول امن پسندی، صہیونیت اور شہری حقوق۔
1930 की दहाई में जर्मनी में नाज़ी हुकूमत के उरूज ने आइंस्टाइन की जिंदगी पर गहरा असर डाला। एक मुमताज़ यहूदी दानिश्वर और नाज़ियों के वाज़े नक्काद के तौर पर वो उनके सामी मुखालिफ प्रोपेगंडे का निशाना बने। 1933 में आइंस्टाइन ने रियासत-हाए मुत्तहिदा अमरीका हिजरत की प्रिंसटन न्यू जर्सी में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी में ओहदा कबूल किया। वहाँ इसने अपनी तहकीक जारी रखी और फाशिज्म और अस्करियत पसंदी के खिलाफ एक आवाज़ का वकील बन गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान आइंस्टाइन ने सदर फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट को जौहरी हथियारों की सलाहियत से आगाह करने में अहम किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में मैनहट्टन प्रोजेक्ट का क़याम अमल में आया। नाज़ी जर्मनी के ख़तरे का मुकाबला करने के लिए जौहरी हथियारों की तैयारी के लिए उनकी इब्तिदाई हिमायत के बावजूद आइंस्टाइन 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बमों के इस्तेमाल से बहुत परेशान थे। इसने अपने बाद के साल जौहरी तख़फ़ीफ़ असलहा की वकालत करते हुए और जौहरी के पुरअमन इस्तेमाल को फ़रोग़ देने में गुजारे। तवानाई, अमन और इंसानी मकासद के लिए उनकी वाबस्तगी ने उन्हें अपनी साइंसी कामयाबियों के अलावा एक इख़लाक़ी और इख़लाक़ी रहनुमा के तौर पर शोहरत हासिल की। आइंस्टाइन की ज़ाती ज़िंदगी कामयाबियों और चैलेंजों दोनों से इबारत थी। 1919 में मिलेवा मारीच के साथ उसकी शादी तलाक पर ख़त्म हो गई और बाद में इसने अपनी कज़िन एल्सा लोयंथल से शादी की। अपने ज़ाती ताल्लुकात में मुश्किलात के बावजूद आइंस्टाइन ने अपने वक्त के बहुत से मुमताज़ दानिश्वरों और साइंसदानों के साथ करीबी दोस्ती कायम रखी। वो अपने चंचल हिस्स मज़ा, मौसीकी से मोहब्बत और कायनात के असरार के बारे में गहरे तजस्सुस के लिए जाना जाता था। इसकी मखसूस शक्ल इसके बेतरतीब बालों और पाइप के साथ मशहूर बन गई और एक बासलाहियत शख्सियत की शानदार तस्वीर की अलामत बन गई। अल्बर्ट आइंस्टाइन 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन न्यू जर्सी में 76 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी मौत से साइंसी तारीख के एक दौर का खात्मा हो गया, लेकिन उनकी मीरास साइंसदानों और मुफक्कीरीन की नई नस्लों को मुतासिर करती है। तबीयात में आइंस्टाइन की शिराकत ने जौहरी तवानाई से लेकर जीपीएस सिस्टम तक बहुत सी जदीद तकनीकी तरक्कियों की बुनियाद रखी। इसके काम ने कॉस्मोलॉजी, क्वांटम मैकेनिक्स और थ्योरेटिकल फिजिक्स में तहकीक की नई राहें भी खोली, जिनमें से अक्सर को आज भी तलाश किया जा रहा है। आइंस्टाइन के काम का असर साइंस के दायरे से बाहर है। हकीकत की नौइयत के बारे में उनकी बसीरत ने फ़लसफ़ा, फ़िन और अदब को मुतासिर किया है, जिसने कायनात और इसमें हमारे मकाम के बारे में सोचने के नए तरीक़े पैदा किए हैं। समाजी इंसाफ, अमन पसंदी और इंसान दोस्ती के लिए आइंस्टाइन की वाबस्तगी ने भी दुनिया पर देरपा नकूश छोड़े। शहरी हुकूक के लिए उनकी वकालत और जंग और तशद्दुद की मुखालफत समाजी तब्दीली और आलमी अमन के लिए असरी तहरीकों से गूंजती है। आइंस्टाइन की मीरास दुनिया भर के मुख्तलिफ इदारों और एजाज़ात में महफूज है। यरूशलम में अल्बर्ट आइंस्टाइन आर्काइव्स में उनके ज़ाती कागज़ात, खतूत और मखतूतात का एक वसी ज़ख़ीरा मौजूद है, जो उनकी ज़िंदगी और काम के बारे में अनमोल बसीरत फराहम करता है। मुतअद्दिद स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ और तहक़ीक़ी मराकिज़ इसके नाम से मंसूब हैं, जो तालीम और साइंस पर उसके लाजवाल असर को ज़ाहिर करते हैं। नज़रियाती तबीयात में सालाना आइंस्टाइन प्राइज़ इस शोबे में शानदार खिदमात को तस्लीम करता है। इसकी उम्दा और इख्तिरा की रवायत को जारी रखा जाता है। आखिर में, अल्बर्ट आइंस्टाइन की तारीख़ इंसानी तजस्सुस, तख्लीकी सलाहियतों और इस्तिक़ामत की ताकत का मुँह बोलता सबूत है। जर्मन तालीमी निज़ाम में उनकी इब्तिदाई जिदोजहद से लेकर उनकी अहम दरियाफ़तों तक, जिन्होंने कायनात के बारे में हमारी समझ को तब्दील कर दिया, आइंस्टाइन की ज़िंदगी की कहानी एक काबिल ज़िक्र कामयाबी और गहरे असरात में से एक है। जैसा कि हम इसकी मीरास का जश्न मनाते हैं, हमें इल्म के हुसूल, जमूद पर सवाल उठाने और एक बेहतर दुनिया के लिए जिदोजहद करने की अहमियत की याद दिलाई जाती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की ज़िंदगी और मीरास के इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपको इस वीडियो का मज़ा आया तो बरा करम दुनिया की सबसे बासर शख्सियात की मज़ीद गहराई से दरियाफ्त करने और उनके गैर मामूली ताउन के पीछे की कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।